गुरु ब्रह्मा जय गुरु साहब। गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्च चराचरं त्वं पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चिन्मयं व्यापितं सर्वं त्रैलोक्यं च चराचरम् अचित्वं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतनिरञ्जनम् नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वं पिता त्वं च मे माता त्वं बन्धुत्वं च देवता संसारप्रीतिभङ्गाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अनेकजन्म सम्प्राप्ता कर्मबन्धविदायिनी ज्ञानानलप्रभावेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नवदनं ज्ञानस्वरूपम् निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमिद्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरो नित्यमां नमामि। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हृत्पुण्डरीकमध्यस्थं सकलामाय संस्तुतम् ध्यायाम्यहं सदा भक्ता सकलाभीष्टदायकम् निरन्तरं सर्वसन्देहो एकीकृत्य सुदर्शनम् रहस्ययो दर्शयते भजामि गुरुजीश्वरम् ऊर्ध्वार्माया गुरुः पदं त्रिभुवनोङ्काराख्य सिंहासनम् सिद्धाचारसमस्तवेदपठितं षट्चक्रसञ्चारिणीम् अद्वैतसुरदग्निवेकममलं पूर्णप्रभाशोभितं शान्तम् श्रीगुरुपङ्कजं भजमनः चैतन्यं चन्द्रोदयम् ऋकारं च गुणातीतं रूपातीतऋकारकः गुणरूपविहीनत्वं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरूणाम् अत्यये नित्यं गुरुपादाभिवन्दनं गुरूणाम् अग्रजं श्रेष्ठं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मुक्तिमूलं गुरुकृपः। न गुरुरधिकं न गुरुरधिकं न गुरुरधिकं न गुरुरधिकं शिवशासनतः 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 संसारसागरसमुद्धरणैकमन्त्रम् ब्रह्मादिदेवमुनिपूजितसिद्धिमन्त्रम् दारिद्र्यदुःखभवरोगविनाशमन्त्रम् वन्दे महाभयहरं गुरुराजमन्त्रम् सप्तकोटिमहामन्त्र चित्तविभ्रमकारकः एक एवो परो मन्त्र गुरुरित्याक्षरद्वयम् चराचरमतीतं च अचलपूर्णोपदेशिका श्रीपूर्णानन्दपुल्लयार्य सद्गुरुभ्यो नमो नमः। पूर्णबोधसुधानिधिं पूर्वपुण्यफलप्रदं वेदान्तानन्द सद्गुरुं वेङ्कटरमणार्य गुरुं भजे। पूर्णबोध पूर्णानन्दपुल्लयार्य पुत्ररत्ना महागुरुं कृष्णानन्दविभं देवं कृष्णमूर्ति नमो नमः। परब्रह्मानन्दवर्षं परापरसमादर्शं ज्ञानाज्ञानगीतानन्द अस्वत्थाय सद्गुरु नमस्तुते। सर्वकालाकालप्रत्यक्षं सर्वोत्तमसुशाश्वतं विरहितानन्दगुरुं वेङ्कटदासार्यं भजे। अस्मद्गुरुसमारम्भं कृष्णसान्दीपमाध्यमां श्रीमहाविष्णुपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परम्। जय सद्गुरु प्रभु महाराज को जय।
జై పూర్ణానంద పుల్లయార సద్గురు ప్రభు మహారాజు జై హిందుగల మండలీకు జై జై గురుజీ. జై ఎరుక లక్షణం. ఎరుక లక్షణము ఇకను తెలిపెదను ఎరుగుడి బిందువందు గురు భక్తులకును ఎప్పుడు వినదగిన గురుతిది భక్తులారా. ఎరుకే ఆత్మయు ప్రకృతి ఈ త్రిగుణములు ఎరుకే భూతములైదును. ఎరుకే అండము పిండము బ్రహ్మాండ మెరుగుడిది భక్తులారా. ఎరుక తత్వంబులున్ను సాక్షియును ఎరుకే కర్మయు భక్తియు. ఎరుకే వైరాగ్యం యోగ్యం జ్ఞానమని ఎరుగుడిది భక్తులారా. ఎరుక వేదము శాస్త్రము పురాణమెరుక ఇతిహాసములను. ఎరుక సంగీత వాద్యం సాహిత్యమెరుగుడిది భక్తులారా. ఎరుక మతములు మంత్రముల్ తంత్రములు ఎరుక వ్రతములు క్రతువులు. ఎరుక పదవులు రాజ్యముల్ భోగములు ఎరుగుడిది భక్తులారా. ఎరుక రేచక పూరక కుంభక మెరుక ఆసన ముద్రలు. ఎరుక లక్ష్యము నాదము ఎరుక లక్ష్యము నాదము బిందుకల ఎరుగుడిది భక్తులారా. ఎరుక ఏకము ద్వైతము త్రిపుటియు ఎరుక అంతర్బాహ్యము. ఎరుక సత్తును చిత్తును ఆనందమిరుగుడిది భక్తులారా. ఎరుక మహావాక్యములను స్వానుభవమెరుక జీవేశ్వరైక్యము. ఎరుక వాచ్యము లక్ష్యము అపరోక్షమిరుగుడిది భక్తులారా. ఎరుక షడ్డములు ఘటము మఠములను ఎరుక పీఠము పాఠము. ఎరుక గురు శిష్య కూటం నేను మీరెరుగుడిది భక్తులారా. ఇది మాయ ఎరుక ఎనుచు లేదని విదితముగా నిరిగించితి. పదిలముగ నుండు వలయు గురువాక్య పద్ధతిది భక్తులారా. బలో శ్రీ సద్గురు మహారాజ్ కి జై. జై శ్రీ వెంకటరామ సమేత శ్రీ పూర్ణానంద పులయారులకు జై. జై శ్రీ ఇందుగల గురు భక్త మండలికి జై. రేపు ఎరుక విడిచే లక్షణం. జై గురు. జై గురు. అందరికి జై గురు. జై గురు. జై జై. 291వ కథార్థం ముగిస్తానని చెప్తున్నారు. ఏ పురుషుడు ఆచార్యుని శ్రీపాద పద్మములను శరణుజొచ్చి ఆ గురునకు 4 శుశ్రూషలు లోలత గావించుకొనుచు ఆ గురుని నోట పరిశుద్ధపు బోధోక్తులు విని ఆ గురుని కరుణా కటాక్షములకు పాత్రుడవుచు ఈ గ్రంథమును విచారించాలంటే ఈ గ్రంథంలో ఊరికే చెప్పినటువంటి ఆ కథార్థాలు దాని భావార్థం చదివినప్పటికీ వాక్యాలకు ఉండే వాచ్యార్థం అర్థమైనప్పటికీ దాని లక్ష్యార్థంగా ఉండి నువ్వు ఆరూఢపడేటువంటి నిర్ణయార్థ స్థితికి రావాలి అంటే ఏ పురుషుడైతే ఆచార్యుని పాదపద్మాలకి శరణుదొచ్చి గురువుకు శరణుదొచ్చి ఆ గురువుకు 4 శుశ్రూషలు లోలత గావించుకొనుచు. 4 శుశ్రూషలు చెప్పారు మనకు ఆల్రెడీ. అంగ శుశ్రూష, ఆత్మ శుశ్రూష, భావ శుశ్రూష, ఇంకోటి స్థాన శుశ్రూష. ఆ 4 శుశ్రూషలు ఎవరైతే గురునికి చేస్తూ అంగస్థాన భావ ఆత్మ 4 లైన్ అది. అంగస్థాన భావ ఆత్మ. ఆ 4 ఎవరైతే చేశారో చేస్తుంటారో వాళ్ళు నిరంతరము ఆ కేవలం ఆ శుశ్రూష అని కాకుండా
నిరంతరం ఆ వాక్యాలను వింటూ ఉంటారు కాబట్టి గురువుగారి వాక్యాలని అట్లా వినుకుంటూ వచ్చిన తర్వాత అట్లా వినుకుంటున్నటువంటి ఎవరైతే శిష్యుడు ఉంటాడో ఆ సేవలో భాగంగానే తాను గురువాక్యాన్ని నిరంతరము అన్నీ వినగలిగి ఉంటాడు. ఆ గురుని నోట పరిశుద్ధము బోధోక్తులు విని ఈ పరిశుద్ధమైనటువంటి ఏ ఏ రకమైనటువంటి భ్రాంతులు లేనటువంటి బోధ ఇది. అట్టి ఏ రకమైన భ్రాంతులు లేనటువంటి ఈ బోధ విని ఆ గురుని కరుణాకటాక్షములకు పాత్రుడవుచు ఆ గురువుని యొక్క కరుణాకటాక్షాలకు పాత్రుడై ఈ గ్రంథాన్ని విచారిస్తే గనక ఆ పరిశుద్ధ బోధోక్తులు గురువు వింటూ ఉండి కూడా మళ్ళీ ఈ గ్రంథాన్ని విచారించకముందే తాను గురుపాదం బట్టి మంత్రోపదేశం పొంది గురువులకు శుశ్రూషలు చేయించుకుంటూ నిరంతరము ఆ గురువాక్యాన్ని వింటూ ఉంటే ఆ గురుని యొక్క కటాక్షం వల్ల ఆ పురుషుడు ఆరూఢ స్థితి చెందును. ఆరూఢ స్థితి చెందడం అంటే తాను ఏదైతే ఈ 2 మంత్రాలుగా చెప్పిన నాటిని ఒకటేమో మూలం లేని గుర్తెరిగే శరీరం ఏమీ లేదు. ఆ రెండోది బుత్తబయలు. మొదటిది బుత్తబయలే అని చెప్పారు కాబట్టి చెప్పినప్పటికీ విచారణ అంతా కూడా దీని మీద ఉంది కాబట్టి ఇది కనుక తొలగిపోతే అది సులభంగా అర్థమవుతుందని చెప్పి మూలం లేని గుర్తెరిగే ఎరుక లేకపోతే ఈ ఉత్తబట్టబయలు యథాతథంగా ఉంది. ఈ ఉత్తబట్టబయలులో ఏమీ లేదు. ఆ 2 తెలుసుకొని ఆ మూడో దానితో పోలిక చేసుకుంటే స్వప్నే ప్రతీయమానాన్ని రూపాన్ని యథాతథ స్వప్నంలో వచ్చినటువంటి అనేకమైన రూపాలన్నీ ఏ విధంగా మేల్కొంటానే లేవో అట్లనే కనపడుతున్న దృశ్య జగత్తంతా నిజానికి లేనిదే తోస్తున్నది అనేది నీ భావన చెంది నువ్వు ఆరూఢత చెంది ఇంకా మళ్ళీ ఎటువంటి భ్రాంతికి నువ్వు లొంగకుండా ఆ భ్రాంతులు లేకపోకుండా ఆరూఢ స్థితి చెంది ఉంటావు. లేనివాడుగా ఉంటావు. శరీరం ఉన్నప్పటికీ అందులో గుర్తెరిగే చైతన్యం ఈ జరుగుతున్నటువంటి వ్యవహారికమంతా కూడా లేకనే జరుగుతున్నటువంటి కళ వంటిదని భావించి ఉంటావు. అంతేగాని సద్గురుని కరుణాకటాక్షములకు పాత్రుడుగాక ఈ గ్రంథమును చదివినను ఆరూఢ భావం చెందలేడు. సద్గురుని కరుణ లేకుండా ఆ పాత్రుడు కాకుండా అంటే ఎప్పుడో పోయినాడు ఒకసారి ఉపదేశం తీసుకొని మళ్ళీ దాని జోలికే పోలేదు. ఎప్పుడో ఏదో సభలు జరిగినప్పుడు పోయి వింటూ ఉంటే అది అయ్యేది కాదు. ఎవరెవరి గురువుకు వారి శిష్యుల పట్ల అందుకనే సంవత్సరం పొడవునా జనాలు వచ్చిపోయేది. లేదంటే గురువు గారు వాళ్ళ ఊర్లకో అక్కడ పోయి వచ్చేది జరిగేది. అప్పుడు ఇప్పుడులాగా ఈ ఫోన్లో ఆన్లైన్లో కలుసుకునే సిస్టమ్ లేదు కాబట్టి ప్రతి 4-5 రోజులకు ఒక్కొక్క ఊరు నుంచి ఎక్కడెక్కడో ఉండేవాళ్ళు కాబట్టి ఆయన శిష్యులు వస్తానే ఉండేవాళ్ళు. మళ్ళీ ఆయన టైము ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు ఆయా ఊర్లకు పోయి 4-5 రోజులు ఉండి ఆ 4-5 రోజులు వాళ్ళు బోధ ఎన్నుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు. అట్లా అంతగా ఉండేవాళ్ళు కాబట్టి అట్లా ఎవరైతే ఆ విధమైనటువంటి సద్గురుని వాక్యాలు నిరంతరం వినడానికి దగ్గరలో లేరో ఎవరైతే ఆ సద్గురుని కరుణాకటాక్షాలకు పాత్రులు గాక కేవలం ఈ గ్రంథం పట్టుకొని చదివినను ఆరూఢ భావం చెందలేడు. అది ఎట్లయినా వానాకాలంలో వర్షం బిందు ఒక్కటైనను మిట్టందు నిలవదు కదా అనగా ఈ గ్రంథం ఆశాంతం చదివించో అంతటా నిండి ఉన్న అచల పరిపూర్ణ భావ సిద్ధాంతం చక్కగా ఎరగలడు. కాబట్టి ఎట్లా అంటే ఆ వానాకాలంలో వర్షం బిందువులు కదా ఒక్కటైనా కూడా మిట్టలో నిలవకుండా ఎట్లా వెళ్ళిపోతుందో అట్లా ఈ గ్రంథం ఆశాంతం చదివి మళ్ళీ దీనితో గురువాక్యాన్ని అనుసంధానించుకొని గురువుగారు అనుభవవాక్యంగా ఏం చెప్పారో దానితో అనుసంధానం చేసుకుని నువ్వు ఆ మాటలతో అనుసంధానం చేసుకుంటే అప్పుడు అంతటా నిండి ఉన్న అచల పరిపూర్ణ భావ సిద్ధాంతం చక్కగా ఎరుగలడు. తాను ఊహించుకొని ఆ భావరహిత స్థితిని పొందగలడు. అయితే అది చాలదు, అది వాచ్యార్థమే. వాచ్యార్థం స్థిరపడవలనన్న గురిని కటాక్షం పొంది గురు సూచన నెరిగి మూలం లేని గుర్తెరిగే శరీరం ఏమీ లేదని
సర్వకాలము అభ్యాసం చేయవలెను. మళ్ళీ సర్వకాలము అభ్యాసం చేయమంటాడే అని అంటే, సర్వకాలము నీ మదిలో తెలిసినప్పటికీ మూలం నేను గుర్తెరిగే శరీరం ఏమీ లేదని, ఈ బ్రహ్మాండం కల్పితమని, ఇది కేవలం తోస్తూ ఉన్నదని, నిజానికి పుట్టనే లేదని, దీనికి రాకడా పోకడా ఉన్నట్టుగా, వచ్చినట్టుగా మళ్ళీ పోనట్టుగా, జన్మలు కలిగినట్టుగా మళ్ళీ పోతున్నట్టుగా భావన చెందేవాడు మామూలు దాన్ని విశ్వసిస్తున్నవాడు. దాన్ని పోగొట్టుకోబడినటువంటి వాడు, గురువు చేత పోగొట్టుకోబడిన వాడు మళ్ళీ దాన్ని భావించడు. కానీ శరీరం ఉన్నంతసేపు ఆలోచనలు కలుగుతాయి, ఊహలు కలుగుతాయి, దృశ్య ప్రపంచం నీ ఎదురుగా ఉంటుంది కాబట్టి దానితో తాదాత్మ్యం చెందకుండా ఉండే కోసం ఆ గురుని కటాక్షం పొంది గురు సూచన ఎరిగి ఈ మూలం లేని గుర్తెరిగే శరీరం ఏమీ లేదనేటువంటి మంత్రవాక్యాన్ని, దాని అర్థాన్ని సర్వకాలము కూడా మదిలో గుర్తుపెట్టుకొని ఉండాలి, అభ్యాసం చేయాలి. ఎప్పుడు బాహ్య ప్రపంచం వైపుకి ఏ విషయంలో చూసినప్పటికీ ఇదే గుర్తుకు రావాలి. ఎందుకంటే ఎప్పుడు కూడా మరపు కూడా సహజమే శరీరానికి. శరీరం ఉన్నంత వరకు గుర్తెరిగేది, వ్యవహారం చేసేదంతా కూడా ఉంటుంది. దానిలో నీకు భావన ఉండాలి. ఏమిటంటే జరుగుతున్నటువంటిది. ఎవరప్పా పోస్ట్ లో ఏమన్నా వెయిటింగ్ లో ఉన్నారంటున్నా, మేము వెయిటింగ్ లో ఉందంటే రాలేదు. లేదు, ఎవరు లేరప్పా. పైన నుంచి కిందకు చూస్తే మళ్ళా ఎంటర్ మనం అంతే కదా, పడుతుంది. అవును. కాబట్టి సిద్ధాంతం ఎరిగినటువంటి వాళ్ళు, గురుని కటాక్షం పొంది గురు సూచన ఎరిగినప్పటికీ, మంత్రార్థము తెలిసినప్పటికీ, తనకు కనపడుతున్నటువంటిదంతా కూడా లేనిదే అని తెలిసినప్పటికీ, ఈ కదలికలు అనేటి శరీరం ఉన్నంతసేపు మనసు చేతకు జరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి సర్వకాలం అభ్యాసం చేయడం అంటే గుర్తు తెచ్చుకోవడం, నిరంతరం ఆ వాక్యాన్ని, దాని యొక్క నిజమైన అర్థాన్ని, దాని భావన పొంది ఆ స్థితిలో ఉండడం. మరి దాన్ని చేయాలి అంటే అట్లా చేయకుండా అభ్యాసం చేయకపోతే ఏమవుతుందంటున్నాడంటే, అట్లా ఉండకపోయినా భ్రాంతి పుడుతుంది, అట్లకైనా ఉండకపోతే భ్రాంతి పుడుతుంది. ఇదే పరమ గోప్యము. ఈ గోప్యం ఎవరు ఎరుగరు. అయితే నా పలుకులు మదిలోన నాటిన వారికి ఈ పరమ గోప్యమును ఎరుగలరు. ఈ పరమ గోప్యమైనటువంటిది ఇదే. ఇది గురుని చేత నీవు రహితం ఎట్లయిపోవాలో, నీ రహిత స్థితిని నువ్వు తెలుసుకొని నిరంతరం భావనలో అదే విధంగా ఉంటే ఆ గురుగోప్యాన్ని ఎవరికి మదిలో ఈ గురువు యొక్క పలుకులు నాటబడినాయో ఆ నాటబడినటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే నిరంతరము అభ్యాసం చేయండి అన్నారే ఇందాక, అట్లా నిరంతరము మూలం లేని గుర్తెరిగే శరీరం ఏమీ లేదని, ఏమీ లేనటువంటి పుట్టగానే తోస్తూ కేవలం ఇంద్రజాలకుని మాయ వల్ల కనబడుతున్నటువంటి ఈ ప్రపంచంగా కనబడుతున్న దాంట్లో నేను కలగంటున్నాననే భావంతో ఆ గోప్యాన్ని ఎగిరి వాళ్ళు ఎవరైతే ఈ విధంగా ఆ పలుకులు మదిలో నాటుకున్నాయో గురువాక్యం చేత, వారికి పరమ గోప్యం ఎరగగలరు. వాళ్ళు ఎరగగలరు ఈ విధంగా. అనగా కైంకర్యమే పరమరహస్యం. అంటే పరమరహస్యమైనది ఏంది అంటే కైంకర్యమే. అంటే దేహాభిమానం విడిచి, దేహాభిమానం అనేది లేకుండా, దేహం అని ఎప్పుడైతే ఉందో దేహంతో తాదాత్మ్యం చెందావంటే నేననేది ఉంటుంది. నేననేది ఉంటే అహంకారము ఉంటుంది. నేను చేస్తున్నాననే కర్త ఉన్నంత కాలము ఆ కర్త చే కర్మ జరపబడుతుంది. ఆ కర్మ చేత మళ్ళీ జన్మ కలగడానికి ఉంది. కాబట్టి దేహాభిమానం విడిచి ఎవరైతే ఆ గురువుతో ఆ గురు కటాక్షము చేత, ఆ గురు కటాక్షముతో నడిచి గురుభావంతో ఏకమైపోయి కైంకర్యం చెందడం,
ఇంకా గురువు వేరుగా లేడు. ఇంకా నువ్వు గురువుతో మమేకమైపోయి, గురుభావంతో మమేకమైపోయి ఏకమవడమే. ఇంకా ఆ గురు కటాక్షం కొద్దీ నడవడమే కైంకర్యం. ఇదే పరమగోప్యం, పరమరహస్యం. ఇదే ఇంకా పరమగోప్యం, పరమరహస్యం ఏమిటంటే నేను లేనిది, నేను కానిది. నీవు లేకపోతే సరి, నీవనేవానివి లేవు. ఇంకా ఆ గురువాక్యమే నిరంతరం మదిలో ఉండాలి. మూలం నేను గుర్తెరిగే శరీరం ఇది. జరుగుతున్నదంతా ఇంద్రజాలికుని మాయ వలె సృష్టించబడినటువంటి కంటికి తోచబడుతున్నటువంటి జగత్తంతా లేనిదేనే భావంతో ఉండాలి. ఇక ఈ గ్రంథ సమాప్తి గురించి చెప్తాను. జనులారు జనన మరణములు బాపుడు కొరకై వాది ప్రతివాదులవుచు వరుగురు శిష్యులు వాదించినచు ఒక సంవాదమును ఈ గ్రంథమందు కలగలాగా కల్పించింది. ఒక గురువు, ఆ గురువుని శిష్యుడు, వీళ్ళిద్దరూ వాద ప్రతివాదులుగా పాత్రలు పోషించి ఈ గ్రంథంలో వాద ప్రతివాదులు అనే వాళ్ళని ఇద్దరిని కల్పించి నేను ఆ ఇద్దరి చేత జరగబడినటువంటి వాదోపవాదాలు, ఆ వాదోపవాదాల్లోనే ఈ బోధ మొత్తం అంతా విడమరిచేటట్టు వాదించినట్టుగా ఒక సంవాదాన్ని నేను కలలాగా కల్పించిన. మళ్ళీ ఇది కూడా కలే చెప్తున్నాడు చూడండి. ఓ కళలో జరిగినటువంటి ఈ సర్వవ్యవహారము జీవితంలోనూ పుట్టమటువంటి జరిగేదంతా సర్వవ్యవహారం కలే అయినప్పుడు ఆ కళ సర్వవ్యవహారం కలే. ఆ కళలాగే ఈ బుక్ అంతా కల్పించడానికి ఏం చేశానంటే, ఇద్దరు వరగురు శిష్యులు, వాళ్ళిద్దరూ గురువు చేత వరం పొందినటువంటి వాళ్ళు, ఆ గురువు ఆ శిష్యుడు ఇద్దరు, ఆ ఇద్దరిని వాద ప్రతివాదులుగా తయారు చేసి వాళ్ళిద్దరూ వాదించినచు ఒక సంవాదం తెచ్చి ఈ గ్రంథం అందుగా కలలాగా కల్పించింది. ఈ గ్రంథం కల్పించినటువంటి దాంట్లో వచ్చినటువంటి భావాలన్నీ కూడా రచయిత యొక్క భావాలను వాళ్ళిద్దరూ వాద ప్రతివాదులుగా పాత్రలు పోషించినటువంటి 2 పాత్రలను పోషింపజేసి వాళ్ళ చేత ఇదంతా చెప్పించారు. ఇదంతా భావం ఎవరిదయ్యా అంటే ఈ బుక్ రచించినటువంటి భాగవత కృష్ణదేశ కేంద్రులదే. ఇటు శిష్యుడు అడిగినటువంటి సందేహము, సాధారణంగా ఏ సందేహాలు శిష్యుల మధ్యలో మెదులుతాయో ఆయా సందేహాలన్నీ సర్వము వచ్చేటట్టుగా బుక్లో దానికి భావం వచ్చేటట్టుగా 2 పాత్రలను సృష్టించి ఈ కళలాగా ఒక కళలాగా కల్పించిన. ఈ సంవాదం నందు పరిపూర్ణ మెరుకులు ఇవి 2 ఎట్టివో, ఈ సంవాదంలో పరిపూర్ణం అంటే ఏమిటి, ఎరుక అంటే ఏమిటి, అవి 2 ఎట్టివి. ఎరుకోద్భవం ఏందో, ఎరుక అనేది ఎక్కడి నుంచి పుడుతుందో, ఎరుక జనచోటు ఎట్టిదో, ఎరుక అనేది ఎక్కడ పుడుతుందో, ఆ పుట్టేది ఏ చోట్లో, ఎరుక ఎక్కడి నుంచి పుడుతోందో, ఎక్కడ వెళ్తుందో, మళ్ళీ లయం ఎట్లవుతోంది, ఎక్కడి నుంచి పుడుతోంది, ఎక్కడికి పోతుంది. ఎరుకను విడిపించేటట్లో వివరంగా వివరించింది. ఎరుకను ఏ విధంగా విడవాలో అది కూడా వివరంగా వివరించిన. అదేవిధంగా ఇప్పుడు అనుభవిస్తున్నటువంటి జన్మ ఎటువంటిది అంటే, ఇప్పుడు అనుభవిస్తున్నటువంటి ప్రారంభ జన్మ ఎటువంటిది, మరుజన్మ అంటే ఆగామి జన్మ, రాబోయే జన్మ కలగడానికి కారణమేది, ఏ విధంగా మరుజన్మ లేకుండా పోవును, ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి ప్రారంభ జన్మ ముందు చేసినటువంటి కర్మల ఫలితంగా అవి అనుభవించడానికి, సంచిత కర్మలు అనుభవించడానికి పుట్టింది. ఈ ప్రారంధంలో అవి అనుభవిస్తే ఆ సంచిత కర్మలు తొలగిపోతాయి. మళ్ళీ కొత్తగా ఏవైనా నువ్వు కర్మలు చేస్తే ఈ జన్మలో మళ్ళీ నీకు ఆ జన్మ కర్మలు ఏ విధంగా కలుగుతున్నాయో గురువాక్యం చేత కనుక నువ్వు వింటే అప్పుడు నువ్వు కర్తగా ఉండవు. కాబట్టి నువ్వు చేసే కర్మలకు మళ్ళా కొత్తగా ఏర్పడడం కానీ ఏది కర్మ ఫలితం ఏర్పడడానికి ఉండదు. నేను చేశానని నేను రహితం కాకుండా చేస్తే నువ్వు కర్తగా ఉండి మళ్ళీ మామూలే. గురువాక్యం నువ్వు పొందినప్పటికీ మళ్ళీ నీకో కర్తృత్వ భావన ఉండి
నువ్వు గురువు గారి యొక్క భావనలో విలీనమైపోయి నువ్వు గుర్తురహితం చేసుకోకపోతే చేస్తున్న ప్రతి వ్యవహారంలో నేను చేస్తున్నాననేది ఉంటుంది కాబట్టి నీ పాత్ర ఉంటుంది కాబట్టి నువ్వు రహితమైపోయినటువంటి స్థితిలో చేస్తే అప్పుడు కొత్తగా కర్మ ఏర్పడదు. లేదా నువ్వు కర్తగా ఉండి కనుక మళ్ళీ చేసావనుకో, చేస్తే మళ్ళీ ఆగామి కర్మ, ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి కర్మ ఆగామిగా ఏర్పడి, అంటే రాబోయే జన్మ కర్మగా ఏర్పడి మళ్ళీ శరీరాన్ని ధరించక తప్పదు. కాబట్టి ఈ జన్మ ఎటువంటిది? ఇంతకుముందు జన్మ సచిత కర్మతో జరుగుతోంది. ఈ జన్మ ప్రారంధంగా ఉంది. ఈ జన్మలోనైనా ఈ ప్రారంధం జరుగుతున్నటువంటి దాన్ని అనుభవించి ఆ ముందు జన్మ యొక్క సంచిత కర్మను రహితం చేసుకుంటే ఈ జన్మలో చేస్తున్నటువంటి కర్మల యొక్క ఫలితం నీకు అంటకుండా చేయగలిగినటువంటిది ఈ గురువాక్యం చేత నువ్వు పొందగలుగుతావు. కాబట్టి సంచితం ఏర్పడకపోతే ఇప్పుడు సంచితం పోతే ఇప్పుడు ప్రారంధంలో జరుగుతున్నటువంటి కర్మలు నువ్వు కర్తగా ఉండకుండా గనక గురువాక్యం ప్రకారం గనక ప్రవర్తిస్తూ చేస్తే మళ్ళీ ఆగామి కర్మ ప్రత్యేకంగా ఏర్పడి నేను ఆగామికి తీసుకుపోయి అక్కడ మళ్ళా ఉపాధి కలిగించే స్థితిని తప్పిస్తుంది. కాబట్టి ఆగామి కలగడానికి కారణం ఏమిటంటే నువ్వు గురువాక్యం విని కూడా శిష్యుడై కూడా మళ్ళీ గనక నువ్వు నేనున్నాననే భావనలో ఉండి గనక వ్యవహరిస్తే, కర్తృత్వ రహితంగా ఉండకుండా కర్తృత్వంతో వ్యవహరిస్తే నువ్వు మనసులో ఏ విధమైనటువంటి పనులు చేసినప్పటికీ దాన్ని నేను చేయవాడని కాను, ఈ జరుగుతున్నటువంటి వ్యవహారంలో జరుగుతున్నటువంటి సమిష్టి కర్మలో జరుగుతున్నటువంటి భాగంగా నేను నా విధిని నిర్వర్తిస్తున్నాననే భావంతో లేకుండా నేను చేస్తున్నాననే భావంతో కర్తగా ఉంటే మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ జన్మలో కూడా మళ్ళీ కర్తృత్వం ఆపాదించుకోబడుతుంది. మళ్ళీ నువ్వు చేసేటువంటి ఫలితాల యొక్క కర్మ ఫలితాలను అనుభవించడానికి ఆగామి కర్మ అనేది ఒకటి ఏర్పడి మళ్ళీ జన్మకు తీసుకెళ్తుంది. కాబట్టి ఏ విధముగా మరుజన్మ లేకుండా పోవును? నిజమునందు నేను నిజముగా ఉన్నానా లేదా? నిజంగా నేనున్నానా లేదా? నేను లేనివాడననే భావనతో కదా పరిశీలించాల్సింది. నేను లేదు, నేనుగా భావించబడుతున్న నేను లేను. నాకంటే ముందు భావించబడుతున్నటువంటి వాళ్ళంతా, ఈ జగత్తంతా, కనపడుతున్న బ్రహ్మాండమంతా లేకనే తోచినటువంటి మాయ చేత అది ఉన్నట్టుగా భ్రమింప కలలో తోచినటువంటివన్నీ ఏ విధంగా తోచినాయో వస్తు ప్రపంచంతో సహా సర్వక్రియలు కలలో జరిగినవన్నీ నిజానికి బయటికి తీసుకుంటే అనుభవానికి ఏవి లేవో అట్లా ఇప్పుడు చేస్తున్నటువంటి జాగ్రత్తలో చేస్తున్నటువంటి ఈ సర్వక్రియలు సర్వచర్యలు సర్వము కూడా నిజానికి లేనిదే, లేకనే నాకు తోచినటువంటిది అని నిజమునందు నేను నిజముగా ఉన్నానా? నిజం అనుకుంటే నేను నిజంగా ఉన్నానా? నిజంగా ఉంటే ఎక్కడ పోయితిని? ఈ గాఢ నిద్రావస్థలో నేను లేను. ఈ లోకం అనే భావన లేకుండా మరుపు చెందినప్పుడు లేను. సమాజ స్థితిలో లేను, మరణంలో లేను. ఈ కళలో ఉన్నటువంటిది మేల్కుంటానే లేను. ఈ జాగ్రత్తలో ఉన్నది మళ్ళీ రాత్రి నిద్రిస్తానే పోయింది. మళ్ళీ ఎప్పుడైతే నేను ఉన్నదని భావన చెందుతున్నానో దానివల్ల నాకు ఉన్నట్టుగా తోస్తోంది. ఆ కర్తృత్వం నేను వహిస్తున్నట్టుగా ఉంది. కాబట్టి నేనున్నానా లేదా అనేదే కదా, నేను అనేది నిజంగా ఉన్నానా లేదా అనే విషయములే బాగుగా పరిశీలించి నేనంటే ఏదని ఈ శరీరంగా కనబడుతున్నదా, నా స్వస్వరూపమైనటువంటి గుర్తెరిగే చైతన్యంగా ఉన్నదా అనేది బాగా పరిశీలించి సకల శాస్త్రములు సారములు తీశారు. ఆ శాస్త్రంలో సారమంతా కూడా ఒకటి సమిష్టి చైతన్యంగా ఉన్నది, ఒకటి వ్యష్టి చైతన్యంగా ఉన్నది. ఈ రెండు కారణంగా ఉన్నాయి, ఒకటిగానే ఉన్నాయి. ఏకం అనేకం భౌతులు అనేకంగా ఏర్పడినాయి. మొదట ఏర్పడడానికి కారణమైనది ఒక్కటిగానే ఉన్నది. ఆ ఒక్కటిగా ఉన్నటువంటి సమిష్టి గుర్తెరిగేది ఏదైతే ఉన్నదో అదే ఆత్మగా, అదే పరమాత్మగా, ఈశ్వరుడుగా అన్నిటిగా భావిస్తున్నటువంటిది అంతా కూడా ఏది సంకల్పించిందో దానివల్లనే ఉన్నట్టుగా తోస్తోంది తప్ప నిజానికి అది ఎప్పుడూ కలగనే లేదు. నిజం అనే దాన్ని పరిశీలిస్తే నేను నిజంగా లేనే లేను.
ఉన్నారా లేదన్న విషయం బాగా పరిశోధించి సకల శాస్త్రముల సారం తీసి ఈ సకల శాస్త్రాల సారం తీసి మనస్సుకు బుద్ధికి అందని భావం ఏదైతే ఉన్నదో ఆ భావమును నేను గుర్తెరిగి ఈ మనసుకు కానీ బుద్ధికి కానీ అందకుండా ఉన్నటువంటి భావం ఏదైతే ఉన్నదో పరిపూర్ణ భావం అనేటువంటి బయలుగా ఉన్న దాన్ని ఏ విధంగా నువ్వు గుర్తించలేవో, ఏ విధంగా వర్ణించడం లేవో, దానికి ఏ లక్షణములు లేవో, అది కేవలం ఊహ చేతనే నీవు ఈ జగత్తంతా లేకపోయినప్పటికీ అది ఉన్నది అనే దాన్ని ఎరిగి, ఇదే లేనిదనేటివి ఎరిగి, ఆ భావమును నేను గుర్తెరిగి ఈ బుక్ రాసినటువంటి గ్రంథ కర్త అయినటువంటి కృష్ణదేశకేంద్రులు ఆ భావాన్ని తాను గుర్తెరిగి, నేను గుర్తెరిగినదంతయు మీకు సాంగోపాంగముగా వివరించి తిని, నేను గుర్తెరిగిందంతా కూడా మీకు సాంగోపాంగంగా వివరించి సమాజంలో అనేకమైనటువంటి విషయాలు మామూలుగా జరిగేటువంటి విషయాలను కూడా పోల్చైన సాంగోపాంగం వివరించారు. దంపతుల గురించి, స్త్రీలకు పురుషుల గురించి, వారిలో ఏర్పడే భావాల గురించి, పతిరాకడ సతి కోరుతోందని, అశృంగారవతిగా ఉన్నటువంటి దానికి ఎట్లుందని, ఇట్లాంటి అనేకమైనటువంటి మానవులు మామూలుగా వ్యవహారిక జీవితంలో ప్రవర్తనలో ఉన్నటువంటి అంశాలు ఏవైతే ఎదురవుతాయో వాటన్నిటిని పోల్చి ఈయన చెప్పాడు దీంట్లో. ఆ సకల శాస్త్రములు సారం తీసి మనసుకు బుద్ధికి భావానికి అందని దాన్ని తన యొక్క సొంత వాక్యాలు కూడా అవి జోడించి సాంగోపాంగంగా వివరించాడు. వ్యవహారిక జీవితంలో ఏవైతే ఎదురైతాయో వాటితో అన్వయించుకోండి, ఈ భావాన్ని అన్వయించుకొని మరి అది ఉదాహరణలుగా చెప్పి చూపించా కాబట్టి ఆ విధంగా ఎరిగి ఆ భావాన్ని ఎరిగి మీరు ఈ ఎరిగిన తర్వాత ఈ ఏదైతే ఈ మనసుకు బుద్ధికి అందని భావం అయితే ఉన్నదో ఆ భావం నేను గుర్తెరిగిందంతా నీకు సాంగోపాంగంగా వివరించిన. ఈ వరుగురు శిష్యుల సంవాదం అంతా కూడా ఎరుగని బయలందు జరిగినటువంటి సంవాదమే. ఈ వరుగురు శిష్యుల సంవాదం అంతా, ఈ సంవాదం బుక్ మొదలైనప్పటి నుంచి అయిపోయేదాకా గురు శిష్యులు అనేటువంటి రెండు పాత్రల మధ్య జరిగినటువంటి సంవాదం అంతా కూడా ఎరుగని బయలందు. ఎరుక అనేది తెలియబడకుండా ఉన్నటువంటి బయలు, దానికి ఎరుక అనేది లేదు. ఎరుక గురించి తెలుసు, ఎరుకే బయలు గురించి కూడా ఊహించింది. కాబట్టి ఎరుక అనే దాన్ని అది ఊహించను కూడా లేదు, అది భావించను కూడా లేదు. బయలు ఎరుకనెరగని బయలందు జరిగినటువంటి సంవాదమే కావున నేను మీకు ఎరిగించినవన్నీను, నేను ఏవేవైతే మీకు ఎరిగించినానో ఆ ఎరిగించినవన్నీను, మీరు ఎరిగినవన్నీను, మీవేమేమైతే ఎరిగారో ఈ సంవాదంలో, ఈ గ్రంథ పఠనంలో ఏమేమి ఎరిగారో అవన్నీ కూడా కలలోనివేనని ఎరుగుము. అండ్ పుస్తకంలో గ్రంథంలో వివరించడం కోసం అనేక పాత్రలు, అనేకమైనటువంటి సమాజంలో ఉండే అంశాలు ఇవన్నీ తీసుకున్నాడు ఆయన. తీసుకొని నీకు అర్థమయ్యేటట్టు, అన్వయించేటట్టు చెప్పినవన్నీ కూడా, నీకు ఎరిగించినవన్నీ కూడా, మీరు ఎరిగినవన్నీ కూడా కలలోనివేనని ఎరుగుము. ఇవన్నీ కలలోనివే. అన్నీ కలలో అయిపోయినప్పుడు నువ్వు ఇంతవరకు ఎరిగినటువంటి దానిలో నువ్వు ఆరూఢత చెందితే కనుక, నువ్వు ఆ భావనలో ఆరూఢత చెందితే, మనమందరము ఆ భావనలో ఆరూఢత చెందితే కనుక ఈ జరిగిన వ్యవహారం అంతా, ఈ వాద ప్రతివాద సంవాదములన్నీ కూడా కలలో జరిగినవే. అలాగే నేను పుట్టి పెరిగి వ్యవహరించి ఈ జగత్తులో నేనున్నా, నాది ఉంది అని చెప్పి ఏదైతే భావిస్తుందో జరుగుతున్నదంతా కూడా కలే. జాగ్రత్తలో అవస్థలో జగత్తులో జరుగుతున్న వ్యవహారాన్ని, నేను చేస్తున్న వ్యవహారాన్ని, ఇతరులు చేస్తున్న వ్యవహారాన్ని, జరుగుతున్నటువంటి దృశ్యమానమైనటువంటి సర్వము కూడా నిజానికి లేనిదే, కలలో జరుగుతున్నటువంటిదే. ఈ కలలోని నీవు కాబట్టి ఇవి చెప్పినవన్నీ, ఎరిగించినవన్నీ, మీరు ఎరిగినవన్నీ కూడా కలలోనివేనని ఎరుగుము. నేను మీరు కలలోని వారమే. ఈ నేను వివరిస్తుంటే మీరు వింటున్నటువంటి నేను, చెబుతున్న నేను, వింటున్నటువంటి మీరు
ఇద్దరము కూడా కలలో వారమే. కావున నేను మీరు ఈ జగము అంతయును లేనిదే ఒకటిచే. కాబట్టి కలలోని వారం కాబట్టి కలలో వచ్చినటువంటి నేను, కలగన్నటువంటి నేను, కలలో నాకు ఎదురైనటువంటి నీవు, ఇంకా ఈ జగము ఏమేమైతే కలలో తోచినాయో అట్లనే నిజానికి తోస్తూ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు కూడా జాగ్రత్తలో కూడా అంతయు లేనిదే ఒకటిచే. ఈ అంతా కూడా లేనిదే కాబట్టి లేనిదే. మనము ఉళ్ళక్కి. మనమే లేము. మనమే నిజానికి లేనివారం. మనం ఏ విధముగా లేనివారమగుదుమో ఆ విధముగానే అంతటా నిండి ఉన్న పరిపూర్ణం కూడా ఏమీ లేనిదే. అనగా మనమే లేకుండా పోయినప్పుడు ఈ మనమే గుర్తించాము. అది దేనిని గుర్తించదు. గుర్తించే చైతన్యం అందులో లేనిది. అది రహితమైనది, గుణరహితమైనది, తన్మాత్ర రహితమైనది, గుర్తురహితమైనది అది బయలు. బయలుకి ఏ విధమైన దాన్ని గుర్తించేది కానీ ఏ రకమైన తన్మాత్రలు కానీ ఏదీ లేదు. కాబట్టి ఆ దాన్ని గుర్తించిందంతా ఎవరు? దాన్ని గుర్తించి ఎవరైతే గుర్తించి ఇదంతా విచారణ చేశామో ఆ విచారణ చేసినటువంటి మనము కలలోని వారము అని చెప్పి మనం ఉల్లక్కి మనం ఏ విధంగా లేని వారం అవుతామో ఆ విధంగానే అంతటా నిండి ఉన్న పరిపూర్ణం కూడా ఏమీ లేనిదే. అది ఉన్నది ఉండేకేమో నిజంగానే ఉన్నప్పటికీ అది ఉన్నదని ఎవరికి తెలుసు? ఇంకా దాన్ని దాటుకున్నటువంటి ఆ స్థితిని పొంది భావన చేసిన తర్వాత నేను నువ్వు కనపడే దృశ్య ప్రపంచం అంతా లేనిదని గుర్తెరిగిన తర్వాత ఇంక అది ఉన్నదని చెప్పడానికి ఇది ఉన్నది అది ఉన్నదని చెప్పేవాడే లేడు. ఆ బయలు బయలుగానే ఉన్నది. అది ఏ విధమైనటువంటి మార్పు చేర్పులు గురి కానిది అది. ఎన్ని ఎన్ని యుగాలు గడిచినప్పటికీ ఎన్ని ప్రళయాలు వచ్చి మళ్ళీ సృష్టి అంతమైపోయి మళ్ళీ కొత్త సృష్టి జరిగినప్పటికీ దానికి ఏ పరిణామము దాంట్లో లేదు. కాబట్టి అది కూడా నీకు కనపడేకి అది కూడా లేనిదే అయింది. మూలం లేని గుర్తెరిగే శరీరము లేదు. ఆ ఉత్తబట్ట బయలు ఏమీ లేదు. అని ఏ విధంగా నీవు ఆ విధంగా లేనివారం అవుతుమో ఆ విధంగానే అంతటా నిండి ఉన్న పరిపూర్ణం కూడా ఏమీ లేదని అనగా ఆ బయలు తప్ప ఇతరమైనది ఏమీ లేదని ఆ బయలు తప్ప ఆ బయలులో ఇతరమైనటువంటి అంశాలు ఏమీ లేవని ఆ బయలందు లేదని అర్థం. అనగా మనము లోకములు దీనందునే లేనివే. మళ్ళా ఉదాహరణ చెప్తున్నారు చూడండి. అనగా బయలు తప్ప ఇతరమైనది ఏంది లేదు అని అంటే అర్థం ఏమనగా మనము లోకములు దీనందు లేనివే. నువ్వు నేను మనము ఈ లోకములు లోకాలు లోకస్తులు ఇదంతా లేదు. ఏది లేనిదే దీనందు లేనివే. అది ఎప్పటికీ అందులో ఏదీ లేదు. ఈ దేన్ని అది గుర్తించదు. మూలం లేకుండా వచ్చినది నిజానికి లేనిది. లేని కలలో ఉన్నట్టుగా భావన చెందుతున్నది అది. అనగా పుట్టలేదు కావున మూలము లేని గుర్తెరిగే శరీరం ఏమీ లేదు. పుట్టడము అనేదే ఒక కలగా ఉన్నది కాబట్టి పుట్టడము మళ్ళీ పోవడం అనేది మధ్యలో జరిగినటువంటి కొంచెం సేపు జరిగినటువంటి కళ వంటిదే. రాత్రి నీకు నిద్రించినప్పుడు వచ్చిన కళలాగే నువ్వు పుట్టించి వ్యవహారం అంతా చేసిపోతున్నావు అనేటువంటి భావన నీలో. అంతే తప్ప నిజానికి పుట్టనే లేదు. నువ్వు నేను కనపడే దృశ్య ప్రపంచం ఏమీ లేదు. ఈ ఉత్తబట్ట బయలు ఏమీ లేదు కావున ఎరుక బయలు ఈ రెండూ లేనివే కనుక సర్వము ఉల్లక్కే. మరి ఆ పైన మాట్లాడేందుకు మాటే లేదు కదా. సర్వము ఉల్లక్కైనప్పుడు దేని గురించి మాట్లాడుతున్నామో దేని గురించి ఎరుక అనేది చర్చించిందో ఆ గుర్తెరిగేటువంటిది గుర్తెరిగే ఎరుక లేదు. అది గుర్తెరిగినటువంటి అంశాలు లేవు. దేన్ని గుర్తెరగకుండా అనేటువంటి బయలులో మరొక దాన్ని గుర్తించే తత్వం కానీ ఏమీ లేదు. కాబట్టి అది అది తప్ప అన్యమైనది ఏమీ లేదు. కాబట్టి నువ్వు విచారించినటువంటి పరిపూర్ణమనే అంశము నువ్వు విచారించినటువంటి మూలం లేని గుర్తెరిగేది విచారించినటువంటి దాని యొక్క ఫలితము సర్వము లేదు. సర్వము లక్కే. సర్వము జగమనే దృశ్యంతో సహా. కాబట్టి అది యథాతథంగా స్వతసిద్ధమైనది ఎలాగే ఉంది. కానీ దాన్ని అది ఉంది
ఇది లేకపోయినప్పటికీ ఉన్నప్పటికీ నువ్వు ముందు భావించావు. మళ్ళీ మొత్తం అంతా లేనిదిగా కలగా తోచినప్పుడు ఏదీ లేదు, ఇంకా సర్వము ఉల్లక్కే. మరి సర్వము లేకుండా అయిపోయింది. పరిపూర్ణ బోధ అంతటితో సరిపోయాను. ఆ పైన మాట్లాడేందుకు మాటే లేదు కదా. ఆ పైన మాట్లాడేకి ఇంక మాటే లేదు. మాట లేకుండా అయినప్పుడు ఏం మాట్లాడతావు? సరిపోతే సరిపోయా, ఆ పైన పలికే లేదు. నువ్వు గాఢ నిద్రా స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా నేను గాఢ నిద్రా స్థితిని పొందాను, తెలుసుకోగలిగాను, అందుకే నేను లేను, నేను ఇప్పుడు లేనే లేకుండా ఉన్నానని నువ్వు నిద్రపోయేటప్పుడు చెప్పనే లేవు. నిద్రపోతున్నావు కాబట్టి. జాగ్రత్తలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఆ స్థితిలో ప్రవర్తించు. నిద్రపోయినప్పుడు ప్రవర్తనే లేదు. ప్రవర్తన లేదంటే మరి నిద్రపోయినప్పుడు ఊరికే ఉంది శరీరం. పగులు నడుస్తోంది, జాగ్రత్త అవస్థలో నడుస్తోంది, గురి తిరుగుతోంది, చూస్తోంది, ఇటు అటు పోతోంది, కనపడిన వాళ్ళు జవాబు చెప్తోంది, ఇవన్నీ చేస్తోంది కదా. మరి అంటే చేస్తోంది. చేస్తూ ఏమనుకుంటోంది? చేస్తూ తాను ఆరూఢ స్థితిలోనే ఉంది. తాను చెప్తున్నటువంటిది, జరుగుతున్నటువంటిది, వాడు ప్రశ్నిస్తున్నటువంటిది, తాను వ్యవహరిస్తున్నటువంటిది అంతా కూడా కలలో జరుగుతోంది అనే భావనతో ఉంటాడు. ఇక ఆ గ్రంథం యొక్క పరిసమాప్తి పూర్తి చేశారు. ఆ పైన పలికే లేదనే మాటతో. పలికేందుకు పలికేవాడు లేడు, వినేవాడు లేడు. కాబట్టి దాంతో ఆ విధంగా ఆరూఢత చెంది ఆ భావం, ఆ కథార్థముల యొక్క భావాన్ని ముగించి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ గ్రంథంలో రెండో భాగం శ్రీమద్ భాగవత కృష్ణదేశిక ప్రభువుల వారి చరాక్షరోపాయ ద్వైదోషరహిత పరమతత్వ కంద పద్యములు చెప్తున్నాడు. మళ్ళా ఇప్పుడు పరమతత్వ కందములలో ఆ భావాన్నే ఇక్కడ మళ్ళా వివరించగలుగుతున్నాడు అంతా. ఈ కందార్థాల్లో చెప్పినటువంటి దాన్ని మళ్ళీ కంద పద్యాల్లో చెప్పారు. ఎందుకంటే ఈ భగవద్గీత కదా చెప్పి ఆ భగవద్గీతలో వచ్చినటువంటి అక్కడక్కడగా ఏర్పడిన సందేహాలకన్నిటికీ కూడా మళ్ళీ వ్యాఖ్యానం వలె ఉత్తర గీత అనేది చెప్పబడింది. ఆ ఉత్తర గీతలో మళ్ళీ దానికి ఎక్కడైనా సందేహాలు ఏర్పడి జవాబులన్నీ వచ్చినట్టుగా ఈ కందార్థములలోని అంశాల యొక్క సారం మొత్తం అంతా మళ్ళీ కంద పద్యాల్లో చెప్పారు. ఆ కందార్థములు అనేటివేమో నిజానికి ఆ ప్రత్యేకంగా ఉండేటువంటి ప్రక్రియ లేదది. అంతకుముందు ఏ రకంగా వేరే రచయితలు ఎవరైనా చేశారంటే ముందు కాలంలో ఎక్కడైనా ఉన్నాయా అంటే చేసిందిలే. ఆయనగానే ఏదైతే భాగవతం పాడేటప్పుడు బాహ్యంగా ఈ పురాణాల హరికథలు చెప్పిన విధంగా చెప్తారో దాన్ని దరువును తీసుకొని వచ్చి కందం అనే దాన్ని సగం కందము, మిగిలిన దాన్ని దరువు చేసి ముగించారు. అట్లా కొంతమందికి తట్టిన విధంగా వస్తుంటాయి. నిజానికి ఛందశాస్త్రంలో అటువంటి ప్రక్రియ అనేది లేదు, కందార్థం అనే ప్రక్రియ. అట్లాగే గురిజాడ అప్పారావు గారు ముత్యాల సరాలు అనేది రాశారు. ఆయన గేయ రచన అంతా కూడా ఆయన రచించినటువంటి ఇతర గ్రంథాల్లో రాసినటువంటివి ఆ ముత్యాల సరాలు కూడా. కానీ ఒక కొత్త ప్రక్రియను మొదలుపెట్టాడు. అప్పటి నుంచినే స్టార్ట్ అయింది, అంతకుముందు లేదు అని అర్థం. గురులఘువుల మాత్రలుగా తీసుకొని ఆ మాత్రల్లో పలికేటువంటి ముత్యాల సరము అనేటువంటి ఒక మూడు పదాలతోనే ముగిచ్చేటువంటి లైన్ అంతా తీసుకున్నారు. తీసుకొని అదే పద్ధతిలో కనిపెడితే ఇప్పుడు దాకా గేయ కవిత్వము అనే కొత్త పద్ధతిలోకి పోయింది. అది అంతకుముందు లేదు. 150 ఏళ్ల క్రితం ఆయన ప్రయోగం ప్రారంభించారు. ఈ 1904-05 నాటికే దాదాపు ఆయన రచనలంతా ప్రకాశించినాయి అంతటా. ఆయన లెక్చరర్గా అంటే ఉపాధ్యాయుడిగా మొదట ఉండి మళ్ళీ రీవా మహారాణి కట్టించినటువంటి కాలేజీలో లెక్చరర్గా పనిచేశారు ఆయన, గురిజాడ అప్పారావు గారు. మళ్ళా ఇప్పుడు ఉండేటువంటి అశోక్ గజపతిరాజు వాళ్ళ పూర్వీకురాలైనటువంటి రీవా మహారాణి కొంతకాలం గజపతుల తరపున మగదిక్కు లేని సమయంలో ఆమె పరిపాలన చేసింది. ఆమెకు పర్సనల్ అసిస్టెంట్గా కూడా పనిచేశాడు ఆయన. ఇక్కడ కాలేజీలో నిర్వర్తిస్తూనే ఆయనకు చేశాడు. ఈ ముత్యాల సరములు అనేటువంటి కొత్త దాంట్లో
చిన్న పదాలని తయారు చేసి సృష్టించాడు ఆయన. అంటే 3 పదాలు పెట్టడం, దాంట్లో ఒక ఒక మాత్ర 2 మాత్రలతో కూడినటువంటి అక్షరాలు, మళ్ళీ లఘువులు చేర్చి 2 మాత్రలతో కూడింది అంటే గురువుగా ఉన్నది, ఒక మాత్రతో కూడింది లఘువుగా ఉన్నది. మాత్ర అంటే కనురెప్ప పాటులో పలికేటువంటి అంశం. అట్లా తయారు చేశాడు చిన్న చిన్న పదాలతో. దేశం అంటే మట్టి కాదోయ్, దేశం అంటే మనుషులోయ్, ఈ సురోమని మనుషులుంటే దేశమే గతి బాగుపడినాయి. అటు ఆ పద్ధతిలో. అట్లే ఈ కందార్థములని ఇప్పటివరకు ఈ ముగిసినటువంటి గ్రంథంలో కందార్థములు అనేటివి ప్రత్యేకంగా లేవు అనేది మళ్ళీ కొంతమంది ప్రత్యేకంగా విచారించి దీని మీద సాహిత్యంలో పోయినటువంటి ఇటీవల కాలంలో ఒకటి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రచురించింది దీనికి భావార్థాలు. అట్లాగే కవి పండితుల దగ్గర పూజారి వెంకటేశం లాంటి వాళ్ళు కూడా ఈ సందేహాన్ని వెలిబుస్తే నిజానికి ఛందోబద్ధమైన ప్రక్రియ ఏదీ లేదు, ఆయనే కల్పితంగా కందంలో లక్షణాలను పెట్టి మళ్ళా దరువు అనే దాన్ని చేర్చారు అని పెట్టారు. అట్లా కందార్థాలు అయినప్పటికీ మామూలుగా నోళ్లల్లో పాడుకోవడానికి అనుకూలంగా ఉన్నందువల్ల, మళ్ళా సులభ శైలిలో ఉన్నందువల్ల అది బాగా ప్రాచుర్యం పొందింది. వేదాంత బోధలేకపోయిన వాళ్ళందరికీ అది కందార్థం తెలియబడకుండా చెప్పేటువంటి అంశమే ఉండదు ఎక్కడ ప్రసవ సభలో కానీ ఆడని చెప్పినప్పటికీ. ఇప్పుడు ఈ కంద పద్యాల దాన్ని చూద్దాం. ఇక్కడ కూడా మళ్ళా సభా విజ్ఞాపన మొదలుపెట్టారు. సభా విజ్ఞాపన: ఈ కల కందములను వినుడో కలనరులారా, మీకు ఒప్పిదమైనన్ నే కలగనుక రచించితి, ఈ కలమోక్షమును చందనగు నీవి వినినన్. ఇవి వింటే కనుక నేను ఈ కలలో రచించినటువంటి కందాలన్నీ వినండి మీరు, మీకు ఒప్పిదమైతే కనుక నేను కలగనక రచించిన, నేను కళ అనేది లేకుండా కళలో కాకుండా రచించిన ఈ కలమోక్షమును చందనగు ఇవి వినను. ఈ కళ అనేటువంటి మోక్షమును చందనగు అంటే ఈ మోక్షం అని భావించినటువంటిది కూడా కళ వంటిదే. ఈ కళ ఏదైతే పోతే అప్పుడు బంధమోక్షములు అనే 2 పోయినాయి, మళ్ళా ప్రత్యేకంగా లేవు అనేటువంటి ఈ కళను పోగొట్టుకునేకి. ఓ నరులారా, ఈ ప్రపంచమునందు గల సకల చరాచరములు మీరు నేను సర్వము కల వంటిదే. అక్కడేమో అంతిమంలో చెప్పినటువంటిది ఇక్కడ మొదట్లోనే చెప్తున్నాడు. ఓ నరులారా, ఈ ప్రపంచమునందు గల సకల చరాచరాలు అంటే కదిలేటివి కదలనివి అన్నీ కూడా మీరు నేను సర్వము కూడా కల వంటిదే. కావున మీరు నేనును కలలోని వారమే. మీరు నేను అనేటువంటివంతా కూడా ఇద్దరము కూడా కలలోని వారమే. కలలోని వాడినైన నేను, ఆ కలలోని వాడినైనటువంటి నేను రచించిన ఈ కంద పద్యములను, నేను కలలో ఉండి నేను రచించినటువంటి కంద పద్యాలను కలలోని వారైన మీరు, ఆ కలలోనే ఉన్నటువంటి నా కలలోనే, నేను ఏ కళ అయితే కానీ ఆ కలలోనే రచించానో నా కలలోకి వచ్చినటువంటి మీరంతా కూడా మీకు ఒప్పిదమైతే వినండి. ఈ పద్యములను మీరు వినినచో మీ కళ నుంచి మీరు మేల్కాంచి, మీరు మీ కళలోంచి ఈ పద్యాలన్నీ విన్నారనుకో, మీరు మీ కళ నుంచి మీరు మేల్కాంచి, మీ కళగంటున్నటువంటి దాంట్లోంచి మేల్కాంచి ఈ కలమోక్షమును చెందెదరు. ఈ కళ ఏ కళ అయితే మోక్షమును బంధమును రెండింటికి కారణమైనటువంటి ఏ కళ జరుగుతోందో ఆ కళలోంచి బయటపడతారు. బయటపడితే బయటపడినప్పుడు బంధము మోక్షము 2 లేకుండా ఉన్నటువంటి దాంట్లో స్థితిలోకి పోతారు. మళ్ళీ తిరిగి రానటువంటి దాంట్లోకి పోతారు. మాట లేనట్టు రెండోది ఇది. మాట లేనట్టి బయలున మాట కలిగినట వినుట మాయ గదయ్యా, మాట మాయ అయితే మానెను, మాటను మాట్లాడి మనము మానుదమవలను. ఈ పద్యాలు ప్రత్యేకంగా మనము అప్పుడే 6 నెలల క్రితం ఒకసారి పెట్టుకున్నాం రాత్రి సమయాల్లో. ప్రత్యేకంగా కూడా ఆ బుక్కులు ఈ మామూలుగా అయితే ఈ కందార్థ పద్యము
దాంట్లోనే ఇవి ఉన్నాయి. కొంతమంది ప్రత్యేకంగా వ్యాఖ్యానం రాసి ఓన్లీ ఆ కంద పద్యాలను మాత్రమే తయారు చేశారు. మన నల్లా ఉపేంద్ర లాంటి వాళ్ళు, నల్లా ఉపేంద్ర గారు ప్రత్యేకంగా వ్యాఖ్యానం రాశారు దీని మీద, ఈ కంద పద్యాల మీద మాత్రమే. కాబట్టి ఇక్కడ మాట అనగా వచనం, పదము, నింద, సృష్టి. మాట అంటే ఈ సృష్టి జరిగిందేదానికి కారణమైనటువంటి ఏదైతే వాక్యంగా శబ్దంగా వచ్చిందో, అంతకుముందు కేవల శబ్దంగా, అర్థం లేని శబ్దంగా ఉంది. అర్థమైనటువంటి శబ్దంగా ఎప్పుడు ఏర్పడింది? అర్థవంతమైన శబ్దాలు ఎప్పుడు ఏర్పడినాయి? బీజాక్షరాలు ఏర్పడిన తర్వాత ఆ అక్షరాలతో మిగిలిన పదాలు, మిగిలిన అక్షరాల సృష్టి జరిగి వాటి కూడికతో అర్థవంతమైనటువంటి పదాలు ఏర్పడినాయి. పదాలు ఏర్పడితే అప్పుడు మాట వచ్చింది. లేదంటే పశుపక్షాదులన్నీ ఇప్పుడు అరుచుకుంటున్నాయే కేవలం ఆయా వాటికి భాష లేదు. భాష లేదు దానిలో. మనకేమో ప్రత్యేకంగా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో భాష, ఆయా ప్రాంతాన్ని బట్టి దాంట్లో పదాలు సృష్టింపబడినాయి. ఆ పదాలన్నిటికీ కారణమైనవి ఏంటివి అంటే అకార, మకార, ఉకారాలైనటువంటి ఆ 3 అక్షరాలతో కూడిన బీజాక్షరాలతోనే మిగిలిన అక్షరాలు ఏర్పడి, ఆ 3 అక్షరాల కలయికతోనే మిగిలిన అక్షరాలన్నిటికీ కూడా భావాన్ని చెందేటువంటి పదాలు ఏర్పడడానికి కారణమైనవి. కాబట్టి మాట అనగా వచనము, పదము, నింద, సృష్టి అని అర్థం వస్తుంది మాటకు. నింద అనేదాన్ని కూడా మాట అనే. మాట అనద్దయ్యా నువ్వు, ముందుగానే అనకు, ఊరికే అనకు, నిజాన్ని తెలుసుకోకుండా అనకు అని అంటుంటారు. అట్లా కాబట్టి వచనం ఏదైనా, పదం ఏదైనా, నింద అయినా, సృష్టి అయినా, ఈ పదములకు అర్థమంతా కూడా మాట అని అర్థం. ఈ మాట అనగా నేను, నేను అని పలుకుట. ఈ నేనని పలుకుతున్నది కూడా మాటే. అనగా నేను అను అహంకారం, నేనంటున్నటువంటి అహంకారం అనేది కూడా నేననే శబ్దం ఏదైతే చేస్తుందో ఆ మాట కూడా మాటే. మాట అనగా మాయరూపమైనటువంటి ధ్వని మొదలగు తన్మాత్రలు. మాట అంటే ఏమిటంటే మాయ రూపంలో ఉన్నటువంటి తన్మాత్రలు శబ్దాన్ని మాటగా మార్చి పలుకుతున్నటువంటి పలుకులు. అనగా ధ్వని మొదలగు తన్మాత్రలు కనుగొనగా లేశమైనా కనిపించని బయలందు ఈ ధ్వని అనేటువంటి తన్మాత్రలు లేశమైనా కూడా దాంట్లో బయలులో లేవు. ఆకాశంగా ఏర్పడినటువంటి శబ్ద తన్మాత్రలోంచి వచ్చిన శబ్దమే 3 బీజాక్షరాలతో కలిపి ఓం అనేటువంటి మొట్టమొదటి కలిగినటువంటి ప్రణవ శబ్దంగా బయటకు వచ్చింది. అంతకు ముందు కానీ తర్వాత కానీ బయలులో ఎప్పుడు ఏ శబ్దము లేదు, తన్మాత్రలే లేవు. ఈ తన్మాత్రలనే ఇటు మాయారూపంగా ఉండేటువంటి తన్మాత్రలు గుణాలతో కలిగినందువల్లే ఈ జగత్ అనేటువంటి దృశ్యం ఆవిష్కరించబడి అందులో నువ్వు నేనుగా కనపడుతున్న ఇవన్నీ ఆవిష్కరింపబడినాయి. కాబట్టి నిజానికి తన్మాత్రలతో కూడినటువంటి ఇదంతా కూడా ఆ బయలులో అసలు లేదు. అనగా ధ్వని మొదలగు తన్మాత్రలన్నీ కనుగొనగా లేశమైనా కనిపించిన బయలందు ధ్వని మొదలగు తన్మాత్రలతో కూడి ఈ ప్రపంచం కలిగింది అని అనుట వినుట మాయే కదా. ఏ దాంట్లో ఏ తన్మాత్రలైతే నిజానికి లేనివో బయలులో, అట్టి బయలులో ధ్వని మొదలగు తన్మాత్రలతో కూడి ఈ ప్రపంచం కలిగింది ఏమి అని అనుట వినుట మాయ కదా. అది తెలియనప్పుడేమో అది ఎట్లా వచ్చిందో, దేనికి కారణమై ఉన్నదో దాని విశ్లేషణ అంతా చెప్పడానికి ఓ కారణ వస్తువును సృష్టించింది కూడా ఎరుకే. అదంతా లేనిదిగా తెలియబడిన తర్వాత తన్మాత్ర సహితమైనటువంటిదంతా లేనిది అని చెప్పి, ఈ ప్రపంచం కలగడానికి కారణమైనది కూడా లేనిది అని చెప్పి, బయలులో అటువంటి ఎట్టి తన్మాత్రలు లేనివని తెలిసిన తర్వాత ఇది ఉన్నది అనుట వినుట ఈ మాయే కదా. ఈ మాటే లేదు కదా, మాట కూడా లేదు దాంట్లో. మాట కూడా దేంట్లో ఏర్పడింది? ఈ మూలం లేని గుర్తెరిగే ఎరుక అనేది వచ్చిన తర్వాత దానితో కూడినటువంటి మాయా తన్మాత్రలు కలిసిన తర్వాత బీజాక్షరాలతో ఏర్పడినటువంటి ఓంకారం ప్రణవం వ్యక్తమైన తర్వాత గుణాలు కూడా కలిసి సర్వప్రపంచము, సర్వపదాలు, సర్వమాటలు అన్నిటికీ కారణమైన దాంతోనే వచ్చినాయి తప్ప ఏ రకమైనటువంటి శబ్దం కూడా లేదు కదా బయలులో.
కాబట్టి ఈ మాయా ప్రపంచం మాయ అయితే మానేను, మాయా ప్రపంచం మాయ అయితే మానలే. ఈ మాయా ప్రపంచమును మనం బాగుగా విచారించి, ఈ మాయా ప్రపంచం మాయ అయితే మాని కానీ మాయా ప్రపంచాన్ని మనం బాగుగా విచారించి ఆ పైన మాయా రూపైనటువంటి ఈ ప్రపంచమును మనం వదిలి ఉందాము. దీన్ని బాగా విచారించి ఇది మాయే ప్రపంచంగా ఉన్నప్పటికీ దీన్నే మనం విచారించి మాయ అయితే మానే, ఈ మాయను విచారించి మాయను పోగొట్టుకుంటే ఉన్నది ఎట్లాగూ ఉన్నది. ఏది మాయ చేత ఉన్నట్టుగా తోపింపజేస్తుందో దాన్నంతా విచారిస్తున్నాం. ఈ మాయా ప్రపంచమును మనం బాగా విచారించి ఆ పైన మాయా రూపమైనటువంటి ఈ ప్రపంచాన్ని మనం వదిలి ఉందాం. దానికి విశేషార్థం కూడా చెప్పారు మళ్ళా. నందపద్యం 137లో విశేషార్థం ఉందట. మాట అనగా నేను, మాట అనగా మాయ, మాట అనగా మరి జీవశివులు. మాట అంటేనే ఈ మాట అనే శబ్దంలోంచి వచ్చింది నేను, నీవు, నేను అనేది. మాట అనగా మాయ, ఈ మాట అనేది ఒక మాయ. మాట అనగానే మరి జీవశివులు, జీవుడుగా ఉన్నది శివుడుగా ఉన్నది రెండు మాటే. మాట అనగా బ్రహ్మము, మాట అనగా మేను జగములు. మాట అంటేనే నేను జగం అనేది మాటే, మేను జగం అనేది మాటే, బ్రహ్మం అనేది మాటే, జీవశివులు అనేది మాటే. బ్రహ్మమందు అంటే నేనని బ్రహ్మమందు, ఏ బ్రహ్మము? నేననేటువంటి లేనటువంటి బ్రహ్మము. నేనే బ్రహ్మం అంటున్నదేమో మళ్ళీ ఏ ఆత్మ అయితే ఈ సంకల్పం చేసి సర్వసృష్టికి కారణ బ్రహ్మముగా ఉన్నదో అది నేనంటున్నటువంటి అహంకారంతో కూడినటువంటి ఆత్మగా ఉన్నటువంటి బ్రహ్మం అది. ఇదేమో నేనని బ్రహ్మమందు, పరిపూర్ణ పరబ్రహ్మమందు నేననేది లేదు. నేనని బ్రహ్మయందు బ్రహ్మ మస్మను, బ్రహ్మ మహస్మను అంటే నేనే బ్రహ్మను అను. అహం బ్రహ్మస్మి అన్నారే అది, అది ఇక్కడ పెట్టారు. బ్రహ్మ మస్మను, నేనే బ్రహ్మమును అను పలుకు లేనిదే కలిగి పురుష ప్రకృతులయ్యి పుట్టజేసే. బ్రహ్మమును నేనన్ని బ్రహ్మంలో ఏదీ లేదు. బ్రహ్మము అనేటువంటి నేనే బ్రహ్మము అనేటువంటి పలుకు లేనిదే నిజానికి కలిగి, ఆ నేనన్ని బ్రహ్మంలో లేనిదే ఈ బ్రహ్మంలో కలిగి నేనే బ్రహ్మము అనేటువంటి ఇది పలికి, పలుకు లేనిదే కలిగి పురుష ప్రకృతులుగా అయ్యి. పురుష ప్రకృతులుగా అంటే బ్రహ్మాండంగా తీసుకుంటే భౌతికంగా ఉన్నటువంటి పంచభూతాత్మకమైనదంతా ప్రకృతిగా ఉంటే గుర్తెరిగే ఈశ్వర చైతన్యం అనేదే పురుషుడుగా ఉంది అక్కడ బ్రహ్మాండంలో. ఈ అవే వెష్టిగా తీసుకున్నప్పుడు స్త్రీ పురుషులుగా ఉండి ఈ సకలమును కల్పింపజేశాయి, దీన్నంతా పుట్టజేసినాయి. జీవునిలో తీసుకుంటే జీవుడి దేహాన్నేమో ప్రకృతి అన్నారు, దాంట్లో గుర్తెరిగే చైతన్యంగా ఉండి దేహిగా ఉన్నదేమో పురుషుడు అన్నారు. కాబట్టి పురుష ప్రకృతులు ఈ పుట్ట చేసినాయి ఇదంతటిని. విశ్వోద్భవ స్థితి ప్రళయాస్తకం. విశ్వం ఉద్భవించింది అంటే ప్రళయాస్తకమైనది. నిశ్శబ్దో బ్రహ్మ ఉచ్యతే, నిశ్శబ్దో బ్రహ్మ ఉచ్యతే అని శృతివాక్యం. నేను మేనులు ఎరగని బ్రహ్మయందు, ఆ నేను అనేది కానీ మేననే శరీరాన్ని కానీ ఎరగని బ్రహ్మము అంటే బయలుగా ఉన్నటువంటి బ్రహ్మం. అది నేను మేనులు రెండింటినీ ఎరగదు. దానికి దాంట్లో మాటే లేదు. మాటలు పుట్టడానికి కారణమైనటువంటి తన్మాత్రలు కూడా లేవు, ఎట్టి గుణాలు లేవు. ఈ తన్మాత్రలు గుణాలన్నీ కలిగిన తర్వాతనే ఈ మాట అనేటివి ఇదంతా ఏర్పడి ఉంది. కాబట్టి అవన్నీ లేనటువంటి నేను మేనులు ఎరగని బ్రహ్మయందు లేని నేను ఈ మేనులు పుట్టి, లేనటువంటి నేను ఈ మేనులు అనేటివి పుట్టి బ్రహ్మను గని నేను మేనులు లేకపోవటే ఈ బోధ విన్నందుకు ఫలం. మళ్ళీ నేను బ్రహ్మమును అన్నారంటే నేను బ్రహ్మమై ఉన్నాను, నేను సృష్టికి కారణమైనటువంటి బ్రహ్మమై ఉన్నాననేటువంటి నేనుతో కూడినటువంటి అహంతో కూడినటువంటి బ్రహ్మం, ఆత్మ బ్రహ్మముగా ఉన్నటువంటి
శాశ్వత స్థితిలో ఉన్నటువంటి, అంటే నిన్ను గురించి విచారణ చేసుకొని నీ 4 అవస్థలు వ్యష్టిగా ఉన్నవి కాకుండా సమిష్టిగా ఉన్న అవస్థలను కూడా విచారించి సమిష్టి అవస్థల్లో ఆఖరుగా ఉన్నటువంటి పరమాత్మ స్థితిలో ఉన్నటువంటి బ్రహ్మమును, అదే నేనేనటువంటి నేనే బ్రహ్మను అనేటువంటి మహావాక్య విచారంలో ఆఖరుగా తేలిన స్థితిలో ఉన్నప్పటికీ అది నేను అని అంటున్న బ్రహ్మము కాబట్టి నేనని బ్రహ్మము అంతకుముందు, అంటే ఈ బ్రహ్మం ఉత్పత్తి కాకముందే పరిపూర్ణంగా బయలుగా ఉన్నటువంటి బ్రహ్మం ఎప్పుడు కూడా నేను అనలేదు. అది నేనన్నటువంటి దాంట్లో నేను మేలుడు ఎరగని బ్రహ్మయందు ఈ నేను మేలుడు అనేటి పుట్టి బ్రహ్మను కానీ నేను మేలుడు లేచిపోవుటే ఈ బోధ విన్నందుకు ఫలము. ఆ నేను మేలుడు లేని దాంట్లో ఇదంతా కేవలం మాయ చేత మాయా తన్మాత్రలు కలగడం చేత ఏర్పడినటువంటి ఈ నేను మేనులు అనేటి పుట్టి ఈ నేను మేనులే మళ్ళీ తనకు మూలం లేదనే విచారణ చేసి బ్రహ్మను గని నేను మేనులు లేచిపోవటే, నేను మేనులు అనేటివి లేకుండా పోవటమే ఈ బోధ యొక్క విన్నందుకు ఫలము అని ఆ 2వ కందం కాటికి సమయం సరిపోయింది, అక్కడికి ముగిద్దాం. 3వది ఏ కందము కాకందమే మా కంద పల రుచిని అనేది 3వ కందాన్ని రేపు చెప్పుకుందాం. మంగళం చెప్పండి. జై సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. ఏ పురుషుడు గురువర్యుని పాదములు పట్టలేదో, చేలుగా నా తండ్రి పుస్తకమును చూచిన ఏ పట్టున నిల్వకేగో ఇది నిజమయ్యా. నరులారా మీ మది తెలియారయ్యా, ఈ పరమ గోప్యము ఎవరెరుగారు అయ్యా. నా పలుకు మదిలో నాకి నా వారలకు ఇది నిజమయ్యా. జనులారా మీ మది తెలియారయ్యా. మంగళము శ్రీ సద్గురు వరేణ్య, మంగళము అచలార్య మహితాతీత, మంగళము పూర్ణచంద్ర, మంగళము మద్గురు వరేణ్య మంగళమయ్యా. ఈయరు కాని కంకితమయ్యా. మంగళమిదే గునుమా మద్గురు దేవనా, అంగలింగములను భంగము చేసిన సంగరహిత కేవలాత్మ పొంగుచును మీ పాద పద్మం. చెంగిటను చేరి ఎరుక భ్రాంతిని రహిత చేస్తిరి మంగళమయ్యా. ఈ ఎరుకని కంకితమయ్యా. మంగళం గురుదేవాయ మహనీయ గుణాత్మని సర్వలోక శరణ్యాయ సాధురూపాయ మంగళం మంగళం మంగళం. జై సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. జై పూర్ణానంద పుల్లయ్యారు సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. జై వేదాంతానంద వెంకట రమణారు సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. జై విష్ణానంద కృష్ణమూర్తి సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. జై జ్ఞానాజ్ఞానతీత అశ్వత్థారు సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. జై విరహితానంద వెంకటదాసారు సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. ఇందుగల గురు భక్త మండలికు జై. గురు పరంపరముకు జై. సర్వం సద్గురు చరణార విందార్పణమస్తు. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. జై సద్గురుదేవ. అందరికీ మా నా ద్వాదశ నమస్కారాలు గురుదేవ. జై గురు.